خواتین و حضرات، یہ ایک دل پذیر کہانی ہے، ایک ایسے محکمے کی کہانی جسے اقبال کے خواب اور قائد کے عزم کی عملی تفسیر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کا اعلان کا اعزاز حاصل ہوا، اور یہ محکمہ ہے ریڈیو پاکستان۔ وہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب تھی۔ لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے عہد غلامی کا آخری بیان نشر ہوا۔ تاریخ بدلنے والی تھی، 12 بجنے میں چند ہی لمحات تھے۔ پھر اعلان ہوا، Statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. آدھی رات کے وقت ایک خود مختار ریاست معرض وجود میں آ جائے گی جس کا نام پاکستان ہوگا، اور ٹھیک 12 بجے ریڈیو سے وہ تاریخی الفاظ گونجے جو مسلمانان ہند کی جد و جہد کا ثمر تھے۔ آزادی کی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ لاہور اسٹیشن سے انگریزی میں ظہور آذر اور اردو میں مصطفیٰ علی ہمدانی نے یہ اعلان کیا، جس کے بعد تلاوت قرآن پاک پیش کی گئی۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ جب پاکستان بنا ہے تو 3 ریڈیو اسٹیشن ہمارے سرزمین میں تھے، ایک پشاور جو سب سے پہلا اسٹیشن ہے یہاں، پھر لاہور اور ایک ڈھاکہ۔ ریڈیو پاکستان کا جو اعلان ہے وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کے نام سے ہوا تھا، اور یہ لاہور ریڈیو پہ اعلان ہوا تھا پہلا، اور سب سے پہلے انگلش میں ظہور آذر صاحب ہوتے تھے جو انگلش ٹاکس کے پروڈیوسر تھے، انہوں نے انگلش میں کہا تھا کہ دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس۔ اس کے بعد اردو میں مصطفیٰ علی ہمدانی نے یہ اعلان کیا کہ یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔ ریڈیو پاکستان جیسے کہ 14 اگست 1947 سے ہی آغاز ہو گیا تھا، چونکہ ہمارے پاس جب قیام پاکستان ہوا تو 3 ریڈیو اسٹیشن ہمارے پاس آئے، ان میں لاہور سب سے پہلے جو 16 دسمبر 1937 کو شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد پشاور، پھر ڈھاکہ، یہ ہمیں ملے ورثے میں۔ تو اسی وقت جب 47 کو بنا تو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس وقت تھا جو مہاجرین کی آباد کاری کا۔ وہاں سے اس نے اپنا کام شروع کیا اور بہت ہی اہم طریقے سے اس نے اپنا سر انجام دیا، لوگوں کی بحالی میں، لوگوں کو آپس میں ملانے میں، اور باقی جتنے مسائل تھے اس وقت سے لے کے اب تک۔ پشاور میں بھی اناؤنسرز دم سادے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی 12 بجے ریڈیو پشاور سے آفتاب احمد بسمل نے اردو اور عبداللہ جان مغموم نے پشتو میں قیام پاکستان کا اعلان کیا۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس۔ اردو کے ممتاز ادیب اور شاعر احمد ندیم قاسمی کا تحریر کردہ ملی نغمہ نشر کیا گیا۔ ادھر ہزاروں میل دور ریڈیو ڈھاکہ سے بھی یہ تاریخی اعلان نشر ہوا۔ آزادی اس خطہ زمین پر اپنی روح پھونک چکی تھی۔ ریڈیو پاکستان کی کہانی بے حد دلچسپ ہے۔ وہ برصغیر میں انڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن مارچ 1926 میں ایک نجی کمپنی کی شکل میں قائم ہو گئی، لیکن 1935 میں جب جنگ عظیم دوم کے بادل چھائے تب حکومت برطانیہ نے اسے فعال ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور لیونل فیلڈن کو پہلے کنٹرولر آف براڈ کاسٹنگ کی حیثیت سے تعینات کیا گیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ ادارہ ڈاک اور تار کے محکمے کے ماتحت تھا۔ برصغیر کے باسی ریڈیو کو وائرلیس کہا کرتے اور اسے تاج برطانیہ کا ترجمان سمجھتے، مگر پھر دھیرے دھیرے ریڈیو کے لیے قبولیت پیدا ہونے لگی۔ انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا۔ ادھر ریڈیو اسٹیشنز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ادھر تحریک پاکستان ایک حقیقت کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ 3 جون 1947 کو قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے وہ تاریخی خطاب کیا جس میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی خود مختار ریاست کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ
वहाँ पर हुआ था दिल्ली में, ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में कायदे आज़म को जो माइक था उसके ऊपर भी AIR लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने जब तकरीर अपनी ख़त्म की तो स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया ऑल इंडिया रेडियो के माइक पर। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और एक मतलब ये कि जिन लोगों ने सुना वो खुशी से दीवाने हो गए और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसमें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिला आखिर आजादी की घड़ी आन पहुंची। गो अंग्रेजों की जानिबदारी और कांग्रेस की तासुबाना सोच की वजह से वसाइल की मुनसिफाना तकसीम न हो सकी, मगर इस इक़दाम से रेडियो पाकिस्तान के हौसले पस्त न हुए। कहानी आगे बढ़ती है। ये आजादी की अव्वलीन सुबह है। पाकिस्तान के बासी हमवतन गोश हैं। रेडियो की नशरियात का आगाज सुबह 8 बजे हुआ। पहले खबरें और फिर कायदे आजम का खुसूसी पैगाम नशर किया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों को खुद मुख्तार रियासत के क़याम पर मुबारकबाद पेश करते हुए दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। रेडियो पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ रहा था। और फिर यूं हुआ कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने रेडियो पाकिस्तान का रूप इख्तियार कर लिया। इस फैसले के पीछे मुमताज ब्रॉडकास्टर और रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल ZA बुखारी की तख्लीकी सोच थी। दिलचस्प अमर यह है कि तब दारुल हुकूमत कराची में कोई रेडियो स्टेशन नहीं था। बिला आखिर वजारत इत्तलात और ज़राए इब्लाग के इस अहम तरीन मीडियम के दरमियानी फासले को मिटाने का फैसला हुआ। अमेरिका से 3 ट्रांसमीटर खरीदे गए, लांडी में जगह का इंतखाब हुआ और 14 अगस्त 1948 को वजीर इत्तलात ख्वाजा शहाबुद्दीन ने कराची रेडियो का इफ्तिताह किया। अगला मरहला 15 दिसंबर 1948 को तय हुआ। खबरों को जल्द अज जल्द लाहौर से कराची स्टेशन पहुंचाने के लिए एक टेली प्रिंटर लाइन का इफ्तिताह किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार अब्दुल रब नश्तर के पैगाम को रेडियो कराची में वजीर इत्तलात ने वसूल किया। ये एक अहम संगे मील था। एक चैलेंज मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान रेडियो का रिश्ता कायम करना भी था, ताकि मशरिक व मगरिब एक दूसरे की धड़कन सुन सकें। इसी मकसद के लिए एक शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर ढाका, दूसरा कराची में नस्ब हुआ। ये उस जमाने में टेक्नोलॉजी पर मतलब एक तवज्जो दी जा रही थी और ये देखा जाता था कि क्या एक हमें जल्द अज जल्द हम तरक्की कर सकें और क्या चीज़ हमें कर सकती है, तो उस पर काम होता था। प्रोफेशनली लोग जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे और वो ये सारा काम करते थे कि हम ये हो जाए। उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान और हमारा 1 घंटे का टाइम का डिफरेंस होता था, तो 8 बजे 9 बजे हम ये कहते थे कि मशरक़ी पाकिस्तान में इस वक्त 7 बजे हैं, हमारे यहाँ 8 बजे हैं, है ना, खबरों का वक्त हुआ है और ये वो सारा तो इस तरह से होता था। आने वाले बरसों में रेडियो पाकिस्तान ने कई यादगार खेल और ड्रामे पेश किए। इन ड्रामों में जुलाई 1954 को शुरू होने वाले स्टूडियो नंबर 9 को खुसूसी अहमियत हासिल है। उस जमाने में जब रेडियो से स्टूडियो नंबर 9 का ऐलान होता तो मुल्क भर में लाखों सामीन हमवतन गोश हो जाते। कराची में इसी तरह से ये हुआ कि उसको नाम स्टूडियो नंबर 9 रखा गया और वो इतवार को नशर होता था रात 9 बजे, और उसमें यहाँ पर सलीम अहमद हर महीने मतलब कि उसके लिए एक ड्रामा लिखते थे। आगा नासिर मुझे याद है प्रोड्यूसर होते थे स्टूडियो के, और इसी तरह से SM सलीम बहुत बड़े एक्टर थे, अब्दुल माजिद बहुत बड़े एक्टर थे, अहमद अब्दुल कयूम बहुत बड़े एक्टर थे, और यहाँ संतोष रसल थी, वो बहुत बड़ी वो थी। तो बाद में और बहुत से लोग आए और ये इस तरह से यहाँ पर ये जो ड्रामा है ये बहुत पॉपुलर हुआ और इतनी मकबूलियत जितनी स्टूडियो नंबर 9 को मिली इतनी फिर नहीं किसी ड्रामा को मिली। जो इस किस्म के प्रोग्राम होते थे ये लोकली होते थे। लाहौर में अलग रेडियो ड्रामा होता था, कराची में अलग होता था, लेकिन कराची में बिल्कुल ये तय था कि उस दिन
पूरे कराची में और कुछ नहीं सुना जाता था। सड़कें सुनसान, गलियां सुनसान हो जाती थी। सब रेडियो के सेटों के आगे बैठे हुए ड्रामा सुन रहे होते थे। स्टूडियो नंबर 9। रेडियो पाकिस्तान कराची, रात के 9 बजे हैं। स्टूडियो नंबर 9। मेरी आंखों के सामने वो मंजर भी है जब आप और भाईजान। पिछली बातें दोहराई नहीं जाती अरशद, इस तरह उनका असर खत्म हो जाता है। आपको याद है भाभी कि जब भाईजान ने एक दफा मुझे सब कुछ याद है। कोई अपने पिछले जमाने को नहीं भूलता। बात आज की करो, कल क्या होगा ये सोचो। इसी प्रोग्राम के वसीले हमें काजी वाजिद, तलत हुसैन, जमशेद अंसारी, इशरत हाशमी और जीनत यास्मीन जैसे फनकार मिले। स्टूडियो नंबर 9 के प्रोड्यूसर्स में आगा नासिर, जाकिर हुसैन और रजी अख्तर शौक, जबकि स्क्रिप्ट राइटर्स में सलीम अहमद, रियाज फरशूरी और इंतजार हुसैन जैसे कदावर नाम शामिल थे। इस प्रोग्राम से शोहरत हासिल करने वाले फनकारों ही ने बादअज़ां पाकिस्तान टेलीविजन की बुनियाद रखी। जो रेडियो है उसने ही टीवी के तमाम जो जितने फनकार हैं, बल्कि यहाँ कहा जाए कि वो स्टेज के लिए भी और फिल्म के लिए भी वो इसी ने नर्सरी मुहैया की है। और आप बड़े नाम कोई भी जो हमारी फिल्म के देख लें, हमारे टीवी के देख लें, उनमें किसी नाम को भी उठा कर देख लें। आप मुस्तफा कुरैशी से लेके, मोहम्मद अली से लेके, आप इरफान कोसट, सुल्तान कोसट, आबिद अली, किसी एक का नाम, शुजात हाशमी, वो जिस बड़े नाम को लेंगे, मोइन अख्तर, ये सब के सब इन लोगों ने अपने जो जिंदगी का आगाज किया है, अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया है, वो रेडियो से ही किया है। कराची के बाद रावलपिंडी, हैदराबाद और क्वेटा में रेडियो स्टेशंस का इफ्तिताह हुआ। कहानी किसी सुबुक रू दरिया के मानिंद आगे बढ़ रही थी, मगर अचानक एक ड्रामाई मोड़ आया। दुश्मन ने पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत कर दी थी। जंग हुए 2 दिन हो गए थे। लाहौर पे हिंदुस्तान का हमला पसपा हो गया था और उस वक्त ये तय हुआ कि लाहौर के शहरियों को खिराजे तहसीन पेश किया जाए। तो ये हुआ कि कौन ये नगमा लिख लेगा बहुत जल्दी। तो रईस अमरोही साहब का नंबर लेके जंग अखबार से और फ़ोन किया गया उनको। तो उन्होंने कहा जी मुझे आधे घंटे में फ़ोन करें, मैं नगमा लिखवा दूंगा। ठीक है, आधे घंटे बाद उनको फ़ोन किया गया। उन्होंने कहा लिखिए। तो हमारे जो डायरेक्टर थे सलीम गिलानी साहब, वो बैठे थे। उन्होंने कहा लिखिए। मैं सामने बैठा हुआ था, वो 5 कार्बन पेपर कागज़ पे लगाए हुए थे। उस ज़माने में फोटोस्टेट तो होता नहीं था, तो वो मैंने, तो उन्होंने कहा कि खित्ता लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम। उन्होंने बोला, मैंने लिखा है ना, गाजियों को, शाह सवारों को सलाम, है ना, वो मैंने लिखा। वो नगमा 5 मिनट में लिखा गया। उन्होंने कहा लो, मेहदी हसन बैठे हुए थे, नतू खान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जाओ भाई रिकॉर्ड करो। और 45 मिनट में ये नगमा रिकॉर्ड हो गया। और जब ये ला के स्टूडियो दफ्तर में बजाया गया है तो सबके रोंगटे खड़े हो गए सुन के। शहरियों को, गाजियों को, शह सवारों को सलाम। शहरियों को, गाजियों को, शह सवारों को सलाम। हमारे जितने आज भी जंगी तराने हैं वो सारे के सारे 90% जो है वो रेडियो लाहौर में उनको तैयार किया गया। यहाँ पे शायरों ने बैठ के इसको लिखा वो, और उनमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है लिखने में सूफी तबस्सुम साहब का, और गाने में मलका तरन्नुम नूर जहाँ का हम सब जानते हैं कि वो ऐसे नगमात तैयार हुए हैं कि जो आज भी बिल्कुल उसी तरीके से ज़िंदा हैं। फिर अशफाक अहमद साहब ने अपने प्रोग्राम के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों में वो एक जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा किया। और सिर्फ सितंबर 1965 की जंग ही नहीं, रेडियो पाकिस्तान ने कश्मीर के महाज पर भी खुद से कई गुना बड़े दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम का पर्दा चाक किया। अभी क़याम पाकिस्तान को 2 ही माह हुए थे कि महाराजा हरी सिंह से गठजोड़ करके हिंदुस्तान ने जन्नत नजीर वादी में फौजें उतार दी और कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर लिया। मजलूम कश्मीरियों का राब्ता दुनिया से कट गया। कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए 16 अक्टूबर 1948 को रेडियो तराड़ खिल का कयाम अमल में आया।
شارٹ ویو پر آپریٹ کرنے والے اس اسٹیشن نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ اگلا اسٹیشن مظفر آباد میں کھلا، پھر میرپور میں براڈ کاسٹنگ ہاؤس لگایا گیا۔ آج یہ آزاد کشمیر ریڈیو کہلاتے ہیں اور گزشتہ 70 برسوں سے کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ میں نے وہاں پہ جو لوگ وہاں سے آنے والے تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے، ہمارے جو ہیں وہ سری نگر کے لوگ یا وادی کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں یہ صرف چاہیے کہ ہمیں ہمارے ریڈیو پاکستان کی نشریات ملتی رہیں، ہمیں اس سے ایک تو مکمل آگہی ہوتی ہے، دوسرا ہمیں اپنے جو جذبہ ملتا ہے نا پاکستان سے، جو نشریات ہوتی ہیں، جو وہاں سے پروگرام ہوتے ہیں، جو ہمارے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے بھائی جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے سب پاکستانی بہن بھائی جتنی مضبوطی کے ساتھ ہمیں یہاں سے ریڈیو سے جو ساری چیزیں خبریں ملتی ہیں وہ شاید کہیں اور سے ملتی ہوں۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں رشید اترے جو بڑے مشہور ہمارے میوزک ڈائریکٹر تھے، وہ اس وقت وہاں میوزک کمپوزر تھے، اور یہ جو ہے وطن ہمارا آزاد کشمیر ہے نا، یہ جو ہے یہ نغمہ انہی نے کمپوز کیا تھا، اور میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، یہ نغمہ بھی مطلب پروڈیوس کیا، اور یہ وہ اس طرح سے اس میں لہر دوڑائی۔ اور ریڈیو پاکستان جو نشریات کرتا تھا، ریڈیو پاکستان نے اپنے کئی لوگ دیے کشمیر ریڈیو کو، اور انہوں نے پھر اس میں آزادی کی جو ایک امنگ ہے اور وہ ہے وہ پیدا کی، اور اب وہ امنگ جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کئی سال سے کشمیری جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور یہ منزل حاصل کر لیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا۔ جی ہاں، آج کا قصہ مختصر یہی تمام ہوتا ہے۔ اگلی ملاقات میں ہم بات کریں گے خبروں، تفریح اور آگہی کی فراہمی میں ریڈیو پاکستان کے یادگار کردار پر، جس نے ہوا کے دوش پر سفر کرتے الفاظ کی مدد سے ایک زندہ قوم تشکیل دینے کا فریضہ بخوبی نبھایا۔